السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والرسول، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علی محمد وهو الحق، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سلوک البسینہ ساقی کوثر شافی معاشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود و سلام۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ جمعۃ المبارک اہتمام نہ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شب جمعہ جمعرات کی رات کو جمعہ شروع ہو جائے، مغرب کے بعد ہمارا اسلامی جو ہے دن شروع ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تسی اہتمام نہ اگر جمعہ پڑھو گے، غسل کر کے خوشبو لگا کے سونے کپڑے پہن کے اور بالکل دھیان کے ساتھ علماء کرام کا آپ خطبہ سنیں، دھیان خطیب کی طرف ہو، تو آپ نے فرمایا کہ صاحب کا تنکا بھی نہیں توڑنا، نظر بھی کسی طرف نہ ہو، خطیب کی طرف ہو، کیونکہ اس کی زبان سے فرمان رسول نکل ہوتا ہے۔ جیسے استاد بلیک بورڈ پہ بچے کو کہتا ہے کہ میری طرف دیکھو، آپ نے فرمایا کہ 1 سال کی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، جو جمعہ اہتمام سے نیت سے پڑھنے آتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھنا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سیاست ستہ کی حدیث ہے، مستند کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا سال تو انسان فرض نماز ٹائم سے نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ کتنا بخشنے والا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں بہانے ڈھونڈتا ہوں انسان کو بخشنے کے لیے۔ بے نیاز فرماندے نے خالق کائنات دے محبوب نے فرمایا کہ 1 سال دی تہجد دا ثواب لکھ دیتا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے 1 سال دے نفلی روزیاں دا ثواب لکھ دیتا جانا۔ جو بندہ اہتمام نہ جمعہ پڑھنے واسطے آندا کہ میرا جمعہ نہ نکل جائے، اکثر لوگ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، آپ کے ادھر قطر میں تو عربی خطبہ ہوتا ہے، تو وہ حدیث پاک کے ساتھ باتیں بھی ہوتی ہیں، آپ عربی سمجھتے ہیں ادھر، اس کے ساتھ ساری جب حدیث بیان کرے گا نا عالم، وہ کہے گا قال اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن کی آیت پڑھے گا تو قال اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر حدیث آئے گا تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ کہا، تو ساتھ صحابی کا نام لے گا۔ مگر سینٹر میں جو باتیں کریں گے ان کو سمجھانے کے لیے وہ عام زبان ہوتی ہے، جیسے ہمارے پنجابی میں حدیث پڑھیں گے تو ہم ساتھ صحابی کا نام لیتے ہیں،
تو ہمارے پاکستان میں یہ کلچر بھی عربی خطبہ ہے، باقی کوئی خطبہ نہیں۔ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے آپ کی زبان میں دین ٹرانسلیٹ کر کے سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا بھی کہ یہ خطبہ نہیں ہے۔ تو یہ خطبہ لازمی ہے، یہ اردو میں بھی خطبہ ہے، اس کے بعد جو ہم عربی میں خطبہ دیتے ہیں وہ بھی خطبہ ہے، تو دو خطبے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ پاکستانی جتنی کمیونٹی ہے ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت میں بہترین مبلغ ہوئے جو انہوں دی زبان چ دین ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے سمجھاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے حسن ہے کہ آپ نے فرمایا لباس بھی اپنے اپنے کلچر کے مطابق پہنو، مگر ایسا لباس نہ ہو جس میں آپ کے جسم کے اعضاء نظر ہوں اور اس میں ریشم نہ ہو۔ بس یہ اسلام نے بندی لگائی۔ باقی اسلام کتنا کھلے مائنڈ کا ہے کہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے کلچر کے مطابق کپڑے پہنو جہاں جہاں رہتے ہو۔ یہ اسلام نے کتنا کھلا ذہن پیش کیا۔ اللہ پاک دا قرآن بے نیاز نے فرمایا دنیا دے اتنے میرے امام الانبیاء نو ماننے والو، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، خالق کائنات نے فرمایا نبقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایویں گلاں نہ کریا کر، ایویں شکوے نہ کریا کر کہ نہ ماپیاں دے گلے کرنا ویں۔ ماپے تے پتراں نوں پالن دے بکھے، ماپے تے پتراں نوں جوان کرن دے بکھے ہوندے نے۔ کد ماں پتر جمے کد جوان ہوئے سو نصیباں نہ ملدے نے۔ خالق کائنات دا قرآن کہندا پیا وے، میرے نبی نے فرمایا جنت ماں دے قدماں تلے، بابا جنت دا دروازہ ہے۔ مگر آج کتنے بچے ماں باپ کے کہتے ہیں اف یو ڈونٹ مائنڈ پاپا غصہ مت کرنا، ڈونٹ ٹچ می لائف میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرنا۔ ادھر ماپے مر جاندے نے جدن اولاد گل کہہ دوے۔ کیوں؟ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، 2 یتیم خانے میں نے بنائے ہیں، اور میں نے گجرانوالہ میں ایک ورکشاپ میں خیالی روڈ پہ کھڑا تھا تو میں نے بچے کو پوچھا بیٹا یہ تمہارے ہاتھ سلوٹیں پڑی ہیں، اس پہ بلیک کلر ہے، تیرے ہاتھ دیا بیلا محنت والے نہیں پڑھنے والے میں چمے۔ پھر بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پئی۔ میں کہا بچیا تیری عمر تے پڑھنے والی، آؤ میں تجھے کسی اسکول میں داخل کراؤں۔ یہاں بھی میرے سامنے ٹیچر بیٹھے ہیں، گلے لگایا، بڑی محبت کی، پیار کیا۔ میں نے کہا بچہ تیری عمر تے پڑھنے والی ہے تے آ میں تیرے اسکول چھڑ کے آواں۔ کہتا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چومے۔ میں کہا بچہ تو گناہگار نہیں، تو جنتی بچہ میں۔ میں گلے بچہ جب تک بالغ نہ ہو بچہ جنتی ہوتا ہے، کسی بھی مذہب کا بچہ ہو وہ جنتی ہوتا ہے۔ بچہ جی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ۔ جب بچہ بالغ ہو وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ چلے جاتا ہے، ماں باپ جدھر اس کو لگا دیں۔ میں کہا بچہ گلے لگ، میں پیار کیتا ہوں۔ میں کہا پترا تیری عمر تے پڑھنے والی، پھر بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پئی۔ آندا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے۔ میں اپنے بچوں کو پیغام دوں گا کہ تمہارے ماں باپ ساری زندگی اوورسیز بھی ملکوں میں گزار دیتے ہیں، کوئی قطر میں گزار دیتا ہے، کوئی سعودی عربیہ میں گزار دیتا ہے، کوئی دبئی متحدہ عرب امارات میں گزار دیتا ہے، کوئی جناب اعلیٰ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں گزار دیتا ہے۔ جب واپس آتا تو تم کہتے ہیں تم کون ہوتے؟ اس دن ماں باپ مر جاتا ہے۔ میں نے ان کے لیے ساری عمر پائر لگا دی۔ یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں، یہ کون کہتا آپ کو پتہ اس دن چلے گا۔ دنیا میں یہ بچے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں یہ کون ہوتے ہیں۔ عید الفطر دا دن ہے، اے کرسی 2 فٹ دی ہے، اینو فٹ کہندے، اینو فٹ کہندے۔ ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے، ادھر تیرے پانجے پتیجے بیٹھے، ادھر والے کپڑے پڑھتے ہیں، سلوٹاں پہندیاں ہیں۔ پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے۔ بندہ غصہ نہیں کرتا، جیب کھول لیندے نے، بٹوا کھول لیندے نے، مگر یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ یتیم کھڑے۔ یہ ان بچوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں پاپا تم کون ہوتے ہو، ماما تم کون ہوتے ہو۔ یہ یتیم کھڑے ہیں بائیں طرف پہ، جناب جی 500 دویں تے پھر بھی راضی،
बाजू नहीं पकड़ दे। उन्होंने पता है बाजू मेरे बाप दा नहीं, जे 500 देवें ते फिर भी राजी, 1000 देवें ते फिर भी राजी। उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 400 चाहिए है, उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 600 चाहिए है। वो किवें जिद्दां करन, उन्होंने पता है साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला कब्रस्तान च जा सुता है। मैं जुमला कहूँगा दुनिया में आए मेरे बच्चों, आज अपने माँ बाप को कहना जिनके नहीं वो कब्रस्तान में जाएं, आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो बोले मेरे बेटा इतना प्यार कर रहे पापा। वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके स्कूल ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते। ये दिन मैंने भी देखे हैं। 27 साल हो गए मेरे बाबा को दुनिया से गए। जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। आज कितने मेरे सामने जुमा पढ़ने वाले आप बैठे हैं, तुमने कभी देखा हो कि हमने कभी अपने यतीम पांजे को मर्जी की ईद दी हो, मर्जी के ब्रांड के सूट लेकर दिए हो, मर्जी के जूते ब्रांड के लेकर दिए हो, मर्जी के स्कूल में दाखिल कराया हो। आज हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में 150 फुट मीनार बन गए मस्जिदों के, उसी मीनार के साए के नीचे यतीम रुल गए। 2-4 करोड़ लगाकर मीनार बनाते हैं मगर उसी मीनार के साए के नीचे यतीम रुल गए। मीनार तो 5 लाख का बन जाता तो मस्जिद बन जानी थी, मस्जिद में शायर में अल्लाह में शामिल होनी थी, क्योंकि ये शायर इस्लाम है। मीनार मस्जिद का दुनिया को पता चलता ये अल्लाह का घर है। ये 5 लाख का बन जाता, वही 2 करोड़ 45 लाख, वही 3 करोड़ बना बेला बचा के इन यतीम बच्चों पे लगाते, बेवा औरतों पे लगाते। कहते कितनी तुम्हारी तनख्वाह है? 30,000 रुपया तनख्वाह थी मेरे खामद की, फौत हो गया कोई बात नहीं, हम 30 नमाजी 1000 रुपया इकट्ठा करके भेजेंगे आपके घर महीने का। बार होते हैं 36, 3,60,000 रुपया साल का बनना सी। साल के बाद एक बच्चा 9th में पढ़ता है, दूसरा 10वीं च पढ़ता है, दोवां बच्चियां मैट्रिक कर जानी सी 2 साल च। 7,20,000 रुपया बनना था, वही 7,20,000 रुपये से उस बेवा औरत की इज्जत बच जानी थी। किसी के घर काम नहीं करेगी, अपने पर्दे को दुनिया के सामने नहीं करेगी, अपनी इज्जत को लेकर घर बैठेगी। बेटियां पढ़ जाएंगी, बेटे पढ़ जाएंगे। ये नमाजियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने का फ़र्ज अदा होगा। ये फ़र्ज नमाज मस्जिद में क्यों लेके आए? सुन्नत घर में पढ़े, नफल घर में पढ़े। इसमें मेरे नबी ने फरमाया था कि दाएं को बाएं की खबर हो जाए। हम मस्जिदों के क्लीन देखने जाते हैं, मस्जिदों के फनूस देखने जाते हैं, मस्जिदों की खूबसूरती देखने जाते हैं, किसी को खबर नहीं दाएं बाएं कैसा खड़ा है, मस्जिद का पेशवा इमाम कैसा खड़ा है, उसकी कितनी बेटियों की शादी होने वाली, उसकी कितनी तनख्वाह है। कोई बात करता मस्जिद में, ये फ़र्ज नमाज मस्जिद में लाए थे कि यकजहती हो, इत्तेहाद हो, पूरी दुनिया को पता चले मुसलमान शीरो शकर है, मुसलमान ना ब्याला यकजा है, इनकी यकजहती इत्तेहाद है, इकट्ठा है, ये दुख सुख के ना ब्याला एक है। आज कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं चले जाते हैं। मैंने देखा है खुशबू का इंतज़ाम मस्जिदों में होता है, खुशबू का इंतज़ाम मस्जिदों में करने वालों, कभी बच्चों के दोस्तों बुजुर्गों की जराबे पे नज़र डालो, उनके सॉक्स कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं। ये क्लीन मस्जिद का करोड़ों का बिछा होता है, उस पर नमाज पढ़ने वाले के कपड़े भी अच्छे नहीं, उसके जनाबे अला सॉक्स भी अच्छे नहीं। आज कितने दोस्त अब जो नमाज पढ़ के इस तरह का नमाजियों का ख्याल रखते हैं। मगर मैं जुमला कहूँगा वही मस्जिद महल्ले की, मेरे नबी की मैं जुमला कहूँगा। कितनी अजीम मस्जिद थी। एक आदमी कहता है या रसूलल्लाह मुझे सवारी चाहिए। मेरे नबी ने कहा कि मेरे बेटा इसको ऊँट का बच्चा दे दो। कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सब्र करना, बच्चे से कैसे सब्र करूँगा? आप फरमाते इसको बड़ा ऊँट दे दो। है तो सभी ऊँट के बच्चे हैं। ये हजूर की मोहब्बत थी अपने सहाबा से, दिल लगे भी करते
تھے آپ اپنے صحابہ سے, مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں ہماری کمیونٹی کی مسجد ہوتی, وہ کہتے جاؤ کسی بس سٹینڈ پہ جاؤ, ٹیکسی سٹینڈ پہ جاؤ, اوبر پہ میل کرو, ہمیں کیا بتا رہے ہو. مگر مسجد نبی میں مسافر کو رہائش ملتی تھی, سفر کرنے والے کو سواری ملتی تھی. مسجد مرکز اصلاح معاشرہ تھا, وہاں بچوں کو کھیل کود کے لیے ٹائم ملتا تھا, وہاں ٹریننگ ملتی تھی, وہاں سب کچھ ملتا تھا. آج ہماری مسجدوں میں صرف فنوس ملیں گے, خوبصورتی ملے گی, نبی مسجد میں آنے کا مقصد نہیں ملے گا. میں جمعہ اس جگہ پہ پڑھانے کا مقصد آپ کو سمجھانے کے لیے رکھتا ہوں. خدارا مسجد میں جائیں ضرور, مگر اگر آپ اب سے کم تر بندے کی نظر رکھ کے اس کی ہیلپ نہیں کرتے تو فرض نماز مسجد میں پڑھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. اس واسطے میں جتنے اپنے دوست بیٹھے ہیں میں جملہ کہنے لگا ہوں. یہ بچے کہتے ہیں آئی دنیا میں پاپا تم کون ہوتے ہیں, یہ جملہ میں نے کہا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں باپ تو عمر لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. میں جملہ کہاں گا روندے ہیں ویک شریک وی بوئے ٹولندے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولندے. اے رمضان گزر کے گیا ہے, صبح اٹھتے نے کوئی دنیا دا مائی دا لال دسے, میں کہ چاچی نے مینوں ڈبل اٹھایا ہوئے, پھپھی نے دوسری بار اٹھایا ہوئے, تائی نے دوسری بار اٹھایا ہوئے. یہ ماں باپ ایک ایسی ہستی, پتر 5 منٹ رہ گئی, پتر 20 منٹ رہ گئی, پتر 15 منٹ رہ گئی, پتر 10 منٹ رہ گئی. یہ ماں باپ ہی بار بار اٹھاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا پکڑ کے 4 پائی پہ لے آتے ہیں, چل میرے بیٹا ادھر ہاتھ دھو کے کھانا کھا لے. میں جملہ کہوں گا دنیا میں سارے رشتے پیارے, ایک بار کہیں گے روزہ رکھ لاؤ دوبارہ آواز نہیں آئے گی. یہ ماں باپ ہیں, اللہ کی قسم ہے صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, بچوں کے لیے ٹفن تیار کرتے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں لنچ تیار کرتے ہیں, اسکول سے آئے ان کا یونیفارم چینج کیا, کھانا کھلایا, ٹیوٹر آ گیا ٹیوشن بھیجتے ہیں, پھر کپڑے چینج کیے, پھر کھانا کھلایا, شام کا کھانا کھلایا, ہسبینڈ آیا اس کو کھلایا سلایا. ابھی رات کے 10 بجے ایسے ماں باپ لیٹنے لگتا ہے. ماں نے سارے دن کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے تھوڑی سی سستانے کی تیاری کی ہے. اس طرح ماں سوئی کروٹ لے کر بچے نے دستک دی, ماما دروازہ کھولو, رات کے 10 بجے دروازہ کھولتی ہے, پھر رات کے 12 بجے دروازہ کھولتی ہے, پھر رات کا 1 بجتا دروازہ کھولتی. 1 کروڑ انعام دوں گا, کوئی مائی کا لال دنیا میں بتا دے میری بیوی یا میری ماں نے اٹھ کر کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا, تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے. اللہ کی قسم یہ ماں باپ اپنا سکون بچوں کے نام لگا دیتے ہیں, ان کو قبروں میں جا کر سکون ملتا ہے. بہت یاد آتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں, میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے, مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے. وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں, رب سے ملاتی ہے ماں. بہت یہ مولوی یہ پیر تو آج تم کو دین بتاتے ہیں. ماں باپ پہلے مرشد ہیں, کیسے اللہ رسول کے بعد. رب سے ملاتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں. وہ اپنے کبھی ماں باپ سے بیٹھ کر الگ کھانا نہ کھانا, واٹر سیٹ, فرنی سیٹ, سوپ سیٹ, ٹی سیٹ, جہاں لگے ہوں وہاں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کو کھلائے. بچے بولے واٹ از دس, یہ کیا ہے, ان کو بولو ماں ہاضا یہ کیا ہے, ان کو بولے. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو. آج میرے بھائی نہیں دیکھا ہے جنہ دودھ دے کے پوت پالے اج پانی نو ترس دے نے, جنہ چوریاں دے کے پوت پالے اج ترس دے نے. پتر لہدا روٹی دے دیندا ہے, اینی کو بوٹی, ایک آلو ایک روٹی, چلو تے فقیر بیٹھے نے دے ہو. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو, کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو, کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو, تھپک کر سلاتی ہے ماں.
बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे, किन्ने रियाल कमाए गल अग्यार पुछ दे, रोटी खाधी है कि नहीं गल मां पुछ दे, राती सुता है कि नहीं। ये ओवरसीज को पूछना, ये जो कतर में काम करते, दुबई में काम करते, सऊदीया में काम करते, ये जितने बाहर के मुल्कों में राती सुता है कि नहीं गल मां पुछ दे, राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे, आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे, मेरा सेवर ले आया गल बीवी पुछ दे, किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी। इन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दे, एक साल होर लाला गल बीवी कर दे, वीजा होर लवाला गल बच्चे कर दे, शहर मकान बना ला गल औलाद कर दे, मेरा फ्यूचर बना ला गल औलाद कर दे, छुट्टी लैके तू आ जा गल मां कर दे, छुट्टी लैके तू आ जा गल मां कर दे। अपनिया मावा वाली थां कोई लेंदा नहीं, उते आज का खुतबा को इंशाल्लाह बड़ी देर याद रहेगा। अपनिया मावा वाली थां कोई लेंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे ने, वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने, बादशावां वाले लाड आप लडांदे ने, ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे, जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे, तते सालन फिर ये लाहौरी डेरा रेस्टोरेंट कतर में नहीं कि हर टाइम गर्म खाने मिलेंगे, ये तो मेरे कमली वाले महबूब ने फरमा दिया। माँ बाप जैसा नेमल बदल कोई नहीं, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे ने, वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने, बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने, ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे वे, जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे, तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं, मावां को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं, वाह रब्बा तेरी करम नवाजी, क्या बाप नूं जिगरे दिते, गड्डी मंगिया कोई धारी ना देवे, इन्हें जहाज ही ना ला दिते। असी कितने कम वक्त है, माँ बाप नूं पूरी तनख्वाह भी बताना पसंद नहीं करते, मगर माँ बाप कितनी अजीम हस्ती है, अल्लाह जानदा है। लख मंगिया कोई धारा ना देवे, इन्हें बैंकी ना ला दिते।
एक महीना कराया न दइए लोकां बर्तन बाहर ने सुटे। वाह बाबल तेरी शान तो सदके तू लेंटर पाने दिते, अल्लाह ने दिते मैं सी पाले मैं सारे लाड लडाए। जिस शै ते पुत हथ सी रखदा मैं सारे चाला दिते। बुढ़ा होया जिस दम बाबल पुत्रा मंजा बूए ते डाया, कंड करके जद पुत्र लंघिया कलेजा फटन नु आया। जा पुत्रा सुखी चवसे असां लिखिया जोली पाया, जो सोचिया सी ताडे बारे तुसां मुल नहीं पाया। लठा लावे ते खद्दर पावे इन्हें मथे वाट नहीं पाया। बाबल मोया जिस दम लोको पुत्रा रौला पाया, लख लगा जे मरने उत्ते वी हिस्सा आया। जान कमिया दुआ करया कर रब्बा मेरे बाबे दी मंजी मेरे बूए तो उठे, मेरी मां दी मंजी मेरे बूए तो उठे। किस्मत वाले बच्चे जड़े माँ बाप की आखिरी उम्र में खिदमत करते हैं। जुमला कहूंगा बड़ा दर्द वाला है, जिन्ने मां नू रवाया उन्हें अरश हलाया, दिल प्यो दा दिखाया उन्हें सुख नहीं पाया। पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान कह के नबी सुल्तान फरमान वखरा। शान सब दी है यारो आपो अपनी पर मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा। हिलना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, फुल्ला वांगू जिन्ना तेनू गोद खड़ाया है। धुप्पां विच तेरियो छां बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरियो छां बन जांदे ने, नेरी विच तेरियो दवार बन जांदे ने, मींह विच तेरियो छत बन जांदे ने, गिल विच तेरियो सुख बन जांदे ने, दुखां विच तेरियो सुख बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। अज मुल नहीं पाया मंजा बूए अगे डाया, राखी डंगरां दी पाया तेनू शर्म न आया। कितने बच्चे हैं माँ बाप को हवेलियों में सुलाते हैं, खुद एसियों में सोए होते हैं, माँ बाप मच्छरों में सोए होते हैं। ये ओवरसीज लोगों को बता रहा हूँ कि लिख लें आप माँ बाप की दुनिया में सहूलतें कि मर्जी न उठ देने मर्जी न सौंदे। यहाँ ओवरसीजों को मर्जी से उठना नहीं पड़ता ना जी, मालिक की मर्जी से उठना पड़ता है, मालिक की मर्जी से दुकान से वापस जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि ओवरसीजों को पता चलता माँ बाप क्या हैं और मैं उनके बच्चों को पैगाम देता हूँ। माँ बाप अपनी खुशियाँ तुम्हारे नाम लगाते हैं, खुद परदेश में जलते हैं, खुद परदेश में मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं। मेरे बच्चों कभी इनका दिल न दिखाना, कभी इनको फोन पे गम की खबर न देना, कभी इनको तुम्हें फोन पे झिड़कना न पड़े कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं पीछे से, क्यों वो परदेश की जिंदगी बड़ी मुश्किल। मेरे पाकिस्तानी बच्चों कभी अपने माँ बाप का बिस्तर आकर देखना ओवरसीजों के पास, कभी इनका दफ्तर देखना, कभी इनका कमरा देखना, इनके खाने पकाने की रूटीन देखना, तुम्हें पता चल जाएगा मेरा माँ बाप कितनी मुश्किल से पैसा कमा कर हमें भेजता है। कभी तुम इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे बल्कि इनको सलूट करोगे कि मेरे माँ बाप ने कीमती उम्र पैर लगा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे ने कहते ने अल्लाह मैनू जन्नत च मेरा पड़ोसी विखा दे। अल्लाह फरमाते ने मूसा ये नबी बड़े लाडले थे, बड़े प्यारे थे, रसूल भी थे, नबी। एक मसला सुने, हर रसूल जो होता है वो नबी भी होता है, रसूल भी होता है, मगर ये आखिरी बातें हैं, नबी रसूल नहीं होता। नबी और रसूल में ये फर्क है कि नबी चंद बस्तियों के लिए नबी बन के आया और उसको जितने सहीफे उतरते हैं वो लोगों को बताता है, मगर रसूल का हर लफ्ज़ शरीयत होता है, उसको साहब शरीयत बोलते हैं। रसूल और नबी में ये फ़र्क है, हर नबी रसूल नहीं होता। 313 कमो पेश रसूल हुए, उनमें 5 सैयद रसूल हुए और 5 सैयद रसूलों में हमारे नबी सैयदुल मुरसलीन बन के आए, तमाम रसूलों के सरदार बन के आए, इमामुल मुरसलीन बन के आए, इमामुल अंबिया बन के आए।
اور خاتم النبیین بن کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جس کی اللہ نے زمین پہ باتیں مانی۔ کلیم اللہ کہتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کہتے تھے، اللہ کو طور پہ کلام کرتے تھے اللہ سے۔ تو کہنے لگے اللہ میرا پڑوسی دکھا دے۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ کسائی پھٹے تھے گوشت بھیج دو تیرا گوانڈی۔ موسیٰ نبی صبح تو ویکھیا شام تک شندے نے چنگیاں بوٹیاں لہدا کر کے رکھی جا رہے ہیں۔ کہندے بندہ تے چنگا نہیں لگدا، چنگیاں بوٹیاں لہدا کری جا رہے ہیں۔ شام نو آندے بیلیا میں تیرے گھر مہمان رہنا ہے۔ کہندے جی آؤ چلیے۔ وہ جڑا شاپر بوٹیاں دا سی سیدھا گیا چولہے چ اگ بالی یخنی تیار ہون لگ پئی، ماں دیاں مٹھیاں بھر رہا ہے۔ میرا کلا بہ کے کدے دکھڑے بول لیا کر، کدی میٹھیاں میٹھیاں بولیاں بولیا کر، کدی ماں نو دبایا کر، کدی باپ نو دبایا کر، پیراں نو دبایا کر، کندھیاں نو دبایا کر، سر نو دبایا کر۔ کہندے نے نبی اللہ موسیٰ نبی ویکھتے پینے، ماں دے نبی اللہ ویکھیا نبی پیر دبا رہے، چانک یخنی تیار ہو گئی، ماں دے منہ چ چوڑیاں کر کے پا رہے، چانک ماں دے ہونٹ ڈلے کن نیڑے کردا ہے، ٹھا ٹھا کر کے ہسن لگ پیا۔ کہندے جی معاف کرنا، میری بڈھی جی ماں ہے، مودیاں روز خدمتاں کرنا ہے، تہاڈی خدمت نہیں کر سکیا پر مینوں معاف کرنا۔ کہندے بیلیا ڈر ڈرنا، پر ایک گل دس، جدوں ماں دے ہونٹ ٹلے تو کن نیڑے کیتا ٹھا ٹھا کر کے ہسیا کیوں؟ کہندے جی تے میری ماں دا روز دا معمول، جدوں میں کھانا کھا لینا میری ماں دے منہ چ دند کوئی نہیں، ہونٹ ٹلدے نے، کن نیڑے کرنا وچوں نیمی نیمی آواز آندی، اللہ میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے، اللہ میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوان دے دے۔ میں نہ کملیے مائے کتے موسیٰ نبی تے کتے میں گناہگار۔ حضرت کہندے نے بس ماں دی دعا نو کملا نہ کہیں، جنت تے دور دی بات ہے، ماں دی دعا اللہ نے تیرے گھر چ توڑ کے لے آندی ہے۔ ماں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، عجب ڈٹیاں وفاواں ماں دیاں، جنت والیاں ٹھنڈیاں۔ میں لاہور لیڈی ولنگٹن ہسپتال گیا، میں نے ایک نرس کو پوچھا کہتی آپ ناصر مدنی صاحب؟ میں کہا جی، کہتی میں نیٹ پہ سنتی ہیں آپ کو۔ میں نے بولا میں نے دیکھنے آیا ہوں کہ ماں کیسے ادھر لفظ دکھ والے بولتی۔ کہتی ہم ادھر لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ ایک شے بچے گی، بیٹا چاہیے یا بیوی چاہیے، تو وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمیں بیوی چاہیے، بچہ اللہ اور دے دے گا۔ میں نے کہا میری بہن 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، ساری زندگی ماں باپ کی شان بیان کرنا چھوڑ دوں گا، کبھی مناسب بیڈ پہ جا کے لکھانا تجھے بچہ چاہیے یا جان چاہیے، وہ کروڑ بڑا لکھ کے دے، یہ دیتا ہے مینوں مار لو پر میرا پتر بچ جائے۔ لکھاں ساکھ نے بندے دے وچ دنیا، پر نہیں ماں دے ساکھ دے ساکھ ورگا، پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے پر نہیں ماں دے پیرا دی خاک ورگا۔ جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا، ماواں جنت والیاں چھاواں۔ بیت بیجے ماں دی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے، جنت رب نے رکھ دیتی ہے ماں دے پیراں تھلے۔ میرے نبی فرماندے نے منافی وکل نفس ذائقۃ الموت، انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے۔ میرے نبی فرماندے نے جدے ماں باپ فوت ہو جن انہاں دی قبر تے خالی دعا منگن جائے اللہ ساری زندگی دے گناہ ہی معاف کر دیندا۔ جن ماں باپ کی قبر پہ جانے کا اتنا ثواب ملتا ہے، ان کی قبریں میں جانے کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کی زیارت کرنا آج مہنگا ہوگا کوئی بات نہیں، مگر آپ کے ماں باپ کی صورت دیکھنا تو مہنگی نہیں۔ ان کا چہرہ دیکھے۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہتا سونے ماں باپ کو دیکھنے کا حج کا ثواب،
फरमाया दूसरी बार को कहते दूसरी बार आपने फरमाया अल्लाह की रहमत को गरीब तो नहीं ना, तू 100 बार देख अल्लाह 100 बार हज का सवाब अता फरमाए। मगर आज कितने बच्चे हैं, माँ बाप तरसते हैं मेरा बच्चा मुझसे बैठ के बातें करे, नहीं। मगर हमारे पाकिस्तानियों में एक रिवाज है, जब मर जाते हैं ना तो 4 पाई का पाया पकड़ के खूब रोते। औरतें कहती बाहर जाओ मर्दों में बैठो, नहीं मेरी माँ मैंने इधर ही बैठना, रोते। अब रोना किस बात का? वो 4 पाई अम्मी एक बार बोल, अबू एक बार बोल, हुण किस तरह बोले? जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे बिच कबर ते गल्लां नहीं करदे, ओनू कबरों पार ही सुका लिया कर, किसे शीशे विच सजा, मिसरियां वांगू किसे शीशे विच सजा लिया कर, जी करे ते कदी बुला लिया कर, तू मरन मराउण दी गल ही मुका। स्यापा ही नहीं पड़े भाई, जब पता है कि मर जाए तो इसने बोलना नहीं है तो फिर जिंदगी में बोले। जब माँ बाप की कॉल आए, ये ओवरसीज भाइयों के लिए भी, सारे काम छोड़ के उनकी बात सुने। उनको तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपके बोल चाहिए, 2 मिनट उनकी बात सुना करो। एक वक्त आएगा आप उनकी कॉल को तरसोगे। 27 साल हो गए मेरे बाबा को दुनिया से गए, मैंने आज तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो तब तक मैं दुनिया मेरा रंग है ना सोना नहीं, मेरा बाबा मुझसे बहुत खूबसूरत था, मगर मैं कब्र पे जाऊँ ना शेर पढ़ता होता हूँ मट्टी पढ़ के उनकी। इतने चन्न मनवर 2 हस्तियों को दफन करना बड़ा मुश्किल। ये जो बच्चे घरों में नहीं ना जाते माँ बाप के कब्रों में, इनको पता चलेगा जिस दिन ये मट्टी डालेंगे, 2 हस्तियां दफन करना बड़ा मुश्किल। एक माँ दे मुकड़े ते एक बाप दे मुकड़े ते मिट्टी पाना बड़ी मुश्किल है। आप जुमे बड़े बड़े पड़े होंगे, मगर आज का जुमा इंशाल्लाह आप मुझे पता है कारोबार में नहीं बैठे, इस टाइम आपका ना बेला सारा ध्यान आखिरत वाली जिंदगी पे, दुनिया से निकल चुके मैं भी आप भी। जरा सुने जुमला बड़ा कीमती है, एक माँ दे मुकड़े ते एक बाप दे मुकड़े ते किवें, जरा जुमला सुनने वाला है। जो बंदा 3 मुठियां मिट्टी दा भरदा है, प्यो दी कबर ते स्लैपा मुदियां मार के मिट्टी पान लगता है, आंदा मां जिन्हें कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दिती, अज मैं किवें मुठ भर के पावां। उधर पुत्र कहंदे इत्थे चन्न मनवर सूरतां देंदे कबरी पाओ, इत्थे रंडियां होण सुहागना अजे मनो नी लथा चा, इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रोटा, इत्थे बंदे आओ परौना तू आया, परौणियां नू जाना पैंदा है, इत्थे किसे भी ना पक्का डेरा लाया, इस दिल नू मैं बड़ा समझाया, ना हत्थां नाल कुनबा दफनाया, परौणियां नू जाना पैंदा है, पुछी उन्हां मावां कोलों उन्हां दा की हाल है, टुर गया जिन्हां कोलों पलेठी दा जवान है, उन्हां मावां भी दुख सीने लाया, परौणियां नू जाना पैंदा है। इत्थे बंदे आ भाई, वो दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तर है। परदेश में रह के नमाज पढ़ा करें, परदेश में रहकर अल्लाह से डरा करें, परदेश में रहकर हर निशा की नमाज के बाद सूरत सईदा तलावत किया करें, सूरत मुल्क तलावत किया करें। सारा टाइम नहीं तो थोड़ी ऐसे तलावत कर लिया करो, सोते वक्त कुरान पढ़ के सोया करो। मेरे नबी फरमाते हैं जिस हालत में मरोगे उस हालत में जिंदा किया जाओगे, उस हालत में ठाए जाओगे। इंसान की ईशा की नमाज के बाद एक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए कि सोते वक्त को जिक्र अज़कार करके सोएं, ताकि अगर उठना नसीब ना हो तो हमारा आखिर अच्छे काम पे हो, अच्छे लफ्ज़ पे हो, अच्छे कलमे पे हो। जरा जुमला है जगाची लगानी की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जहाँ है तमाशा नहीं है। ये मैं गया था दुबई मतदार ममारात अबू ज़ैबी में, शेख ज़ैद मस्जिद के साथ शेख ज़ैद की कब्र है, बादशाह लेटा हुआ है, कोई पारा नहीं,
کوئی اس کے اوپر گنبد نہیں، کوئی بادشاہ کی قبر پہ سونا نہیں لگا، کوئی جہاز پاس نہیں کھڑے۔ شیخ زید کی قبر چیخ چیخ کے لوگوں کو بتا رہی، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ بادشاہ تھے، یہ کچھ نہیں، جگہ جی لگانے، یہ کویت کا بادشاہ، سونے کے جہاز۔ مگر انہوں نے دنیا کو بتایا عام قبروں میں اس کی قبر بنی پڑی ہے، کچی کی مٹی کی قبر ہے۔ یہ بادشاہ جناب سعودی عرب کے شاہ عبداللہ شاہ فہد، اس کی قبریں جا کر دیکھیں۔ یہ جملہ میں، یہ لاہور میں رائیونڈ روڈ پہ لاکا نواب صاحب، اربوں خربوں کی زمین ہے نواب صاحب کی، نواب قزل باش، مشرقی مغربی پاکستان کا حکمران۔ نا جی آپ کی ریاست بہاولپور، نواب صادق کتنا بڑا جناب نواب تھا کہ اس کی ریاست جناب اعلیٰ پوری اس کے انڈر، مگر کہاں جگہ جی۔ میں نور محل دیکھنے گیا اس دن بہاولپور، تو میں نے دیکھا اور وہاں پڑا، وہاں میں احمد پور شرقیہ گیا نواب صاحب کا محل دیکھنے، تو کیا کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مکی ہو گئے لاؤ مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نا جوان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کی۔ آپ میرے کہنے پہ لاہور آئیں تو مقبرہ جہانگیر ضرور دیکھیں، وہاں کیا ہے، گھاس اگی پڑی، وقت کا بادشاہ لیٹا ہے۔ آپ رنگ روڈ پہ دیکھیں، چار مینار ٹیلیں گر رہی، دنیا کو اللہ بتایا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نا جوان۔ یہ میر فلاج ٹیپو ٹرکوں والوں کا بیٹا، کتنا خوبصورت، حج پہ، میں حج پہ تھا، وہ بھی حج پہ تھا، فون کیا اس نے میرے دوست کو، مدنی صاحب کو بولو حج پہ مجھے ملے، میں مل نہ سکا۔ جب اس کا فون آیا لاہور سے میرے دوست کا، کہتا ہے جس نے آپ سے ملنا تھا اس کا مرڈر ہو گیا ہے۔ یہ جملہ آپ کے لیے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان۔ میرے اوورسیز بھائیوں، جتنے آپ کام کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں، خدا کے لیے اس دنیا کو چند دن کی زندگی سمجھیں۔ آپ اپنوں کی بے وفائی دیکھ لیں، ایک ماہ گھر پیسے نہ بھیجیں تو کیسے بولتے ہیں، آپ 6 ماہ گھر پیسے نہ بھیجیں تو دیکھنا کیا قیامت آتی۔ اور بھائی یہ دنیا لالچ کا رشتہ ہے، آپ جس کو دیکھو دنیا لالچ کے رشتے میں پڑی ہے۔ وہ راجلان تحابان فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے وہ لوگ اب ختم ہو چکے ہیں، چند لوگ رہ گئے ہیں جن کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ پاک خوش ہے ان پہ۔ مگر آج تو دیکھ لیں، ہوں تو کہتے ہیں اس مایا کے 3 نام، پرسو پرسا پرسرام، جویں جویں کسی کو دولت ودی جائے اویں وہ ادب بڑھتا جاتا ہے۔ دولت کا ادب ہے، سکے بھائی کی شادی ہوتی ہے تو بندہ سکے بھرا ماڑے نو پچھلی کرسی تے بٹھاندا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی ہے اس کو اگلی کرسی پہ بٹھاتا ہے، ساتھ بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس دولت کی عزت ہے اور کسی کی کوئی۔ وہ نبیوں کے سردار تھے، میرے نبی نے قرآن کہتا انا فتحنا لک فتحا مبینا، مکہ فتح کیا، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے، سرکار نے فرمایا اینا بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا میں حاضر ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ کہنے لگا سونیا میں سوچیا آج بڑے بڑے چودھری مسلمان ہو گئے، سٹیٹس مسلمان ہویا ہے تے میرے جے حبشی غلام نو کنے پوچھنا ہے؟ آپ نے فرمایا بلال تیرے القاب نبی تے پتھراں تے لیٹنا، کولیاں تے لیٹنا مینوں یاد ہے، اج چھت کعبے دی ہوئے گی، تلیاں میرے بلال دیاں ہون گی۔ مصطفیٰ نے کبھی سٹیٹس کو عزت نہیں دی تھی، ایمان کو عزت دی۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ حضور نیچے کھڑے، ساری دنیا بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی نظر میں سٹیٹس کی عزت نہیں ہے، ایمان کی عزت۔ بھائیو ایمان کی عزت کیا کریں، آپ کا کوئی ورکر اگر ایماندار ہے، 5 ٹائم نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کی عزت کیا کر، اس کو کہو بھائی آپ کو سلام نہیں ہے، آپ کے تقوی کو سلام ہے، آپ کی طہارت کو سلام ہے۔ یہ خطبہ جمعہ آخری جو باتیں ہیں اس کی نوٹ کریں۔ آج میں بڑی قیمتی بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ ہماری زندگی یہ ہے کہ کہتے ہیں نا گل ویلے دی ہوندی ہے، پھل موسم دا ہوتا ہے۔ گل او جڑی انسان ویلے تے سمجھ جائے، دنا او جڑا ویلا سمجھ جائے۔ کہندے نے نا
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅੰਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਮਤ ਹੋਵੇ ਰਹਿੰਦਾ। अगर माली अंधा होगा तो बाग कैसे फलेगा, बाग कैसे बहार लाएगा? नहीं, उसमें बहार नहीं आएगी। तो आपको ये बात समझा के मैंने खुतबा जुमा ख़त्म करना है कि बड़े बड़ों ने तरक्की की तो कैसे की? अल्लाह से डर के की। कुरान कहता सूरत ar-रहमान वाली मन का मकाम रब्बी जन्नतान कभी ये अलाई रब्बी गुमा तो कज़िबान। हजरत सईद बिन अरबी सुनिए जी, मेरे मेरे उमर के पास गए, कहते हैं उमर अल्लाह ने तुझे हुक्मरान बनाया, अल्लाह से डर के फैसले कर। सईद बिन आमर कहते हैं मैं उनके पास चले गए। हजरत सईद बिन आमर जब उनके पास गए, आप बताएं हम किसी को कह सकते हैं जगह के अल्लाह से डरना? हमारे पाकिस्तान में तो हम किसी एसएचओ को नहीं जाकर कह सकते भी अल्लाह से डर के फैसले करना। तो वो सहाबी रसूल थे, वो अल्लाह से डराते थे लोगों को, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाएं, तिलका हदूदुल्लाह, अल्लाह की हदूद को राजी ना तोड़ो, अल्लाह के कानून की वायलेशन ना करो। हम पूरी दुनिया के मुल्कों के कानून को फॉलो करते हैं, आप कतर के कानून को फॉलो करते हैं, हम पाकिस्तान के कानून को फॉलो करते हैं, तो हम इज्जत से चल फिर सकते हैं। अब कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह कहता है कि मेरे कानून की भी वायलेशन न करना, नहीं तो मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूंगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह कहता मेरी हदूद को मत छेड़। मैंने हदूदें, मैं भी रास्ते में था तो मेरा भाई कहता ये बेल्ट लगा ले, ये अच्छी बात है कि बेल्ट लगेगा तो आपको चलान नहीं आएगा, मुखालफा नहीं आएगा, वायलेशन नहीं होगी कानून की, आपकी सेफ्टी भी होगी। और पूरी दुनिया में ये पैगाम है, जिस मुल्क में रहते हैं उस कानून को फॉलो करो। मेरे नबी ने फरमाया जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके आइन को मुकद्दस जानो, उसके कानून को अपने ऊपर अमल करना फर्ज समझे। ये इस्लाम की कितना आला ज़र्फ़ी है कि दुनिया के हर मुल्क में रह के मुसलमान उसके कानून का पाबंद है। तो ये जुमला मैं कहने लगा हूँ, मैं दुआ करता हूँ ये कतर के बादशाह जितने दुनिया से जा चुके, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। उन्होंने अपनी आवाम के लिए कितना खूबसूरत मुल्क बनाया, और अल्लाह हमारे पाकिस्तान को भी खूबसूरत बनाए और उसको चलाने वाले खूबसूरत हुक्मरान अता फरमाए। ये जुमला बड़ा कीमती है, सुनने वाला सईद बिन आमर जब कहने लगे 22 लाख, जहाँ सऊदी अरब की जो हुकूमत है ना, ये 22 लाख मुरब्बा मील पे है, और 22 लाख मुरब्बा मील पे हज़रत उमर की हुकूमत, यानी जितना अब सऊदी अरेबिया इतनी हज़रत उमर की हुकूमत थी। आप सारा सऊदीया जितना है ना, ये सारी हुकूमत हज़रत उमर की। 22 लाख मुरब्बा मील पे उस टाइम हुकूमत होना कोई छोटी बात नहीं थी। जब त्यारे थे ना, दुनिया में जहाज थे ना, कुछ भी नहीं था, ना टेलीफोन था, तो सिर्फ ऊँटों पे सफ़र करके सफीर जाते थे, घोड़ों पे तो पैगाम पहुँचाते थे। सईद बिन आमर कहते ने उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी, हज़रत उमर पानी पानी हो गए। तो जाते वक्त उसको कहते हैं ठहर जाओ, वो चौंक के डर के कि पता नहीं अब क्या होगा। कहने लगे ने फलां इलाके का मैं तुझे गवर्नर बना दिया है। वो कहते जी माफ़ करना, मैं तानू डराना है, मेरे से एडी वड्डी जिम्मेदारी पाती मैं नहीं। कहते नहीं, उस इलाके से तुसी गवर्नर। कहते ने मैं इस वजह तेन गवर्नर बनाया है जिहड़ा मैनू डरान आया है, खुद अल्लाह तो कितना डरने वाला होए। ये म्यार था उन लोगों का, वो अल्लाह से डरने का म्यार रखते थे। आपके लिए भी ये मेरी आज नसीहत है, आप ये म्यार रखें, जो अल्लाह से डरने वाला उससे प्यार करें। जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं वो तो जालिम है, वो तो अपनी ख्वाहिशात का बंदा है। जो अल्लाह से डरने वाला वो ज़मीन पे वो इंसान है। तो कहते हैं जनाब सईद बिन आमर चले गए, हज़रत उमर ने छापा मारिया, मैं वेखा किड्डा को हाजी सनाउल्लाह है, साढ़े पंजाबी कहते हैं, और मैं वेख्या तू किड्डा को हाजी सनाउल्लाह। वो हज़रत उमर कहते मैं वेख के आवा भी ये कितना खौफे खुदा है। तो कहने लगे भी सारी राया आ जाए, ये काजी फायजीसा ने तो ओपन अदालत आज लगाई ना, हज़रत उमर ने उस टाइम लगाई तो ओपन अदालत। तो हज़रत कहते हैं भी केस आ गया तेरे खिलाफ, सईद बिन आमर तो गवर्नर है, तो सिपाही दे। उन्हें ये नहीं किया जनाब मैनू बैड रेस्ट की जरूरत है, मैं बीमार हाँ। उन्हें झूठा सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया कि मैं बीमार हाँ। उन्हें भी नहीं किया मैंने वकील करने की मोहलत दी जाए। हमारे पास तो बड़े बहाने होते हैं ना झूठ के लिए भी, हम कहते हैं पुलिस जज इंसाफ नहीं देते, ये झूठ है। हम जज को जाके कहते जनाब हम छुट्टी, मेरे वकील नहीं आया, मेरा गवाह नहीं आया, बहाने तो हम करते हैं। जज तो बैठा होता अपना काम करने के लिए आकर। सईद बिन आमर ने ना बहाना लगाया छुट्टी का, ना बीमारी का, ना कुछ। कहते हैं मैं जनाब जवाब देने लिए तैयार हूँ,
जिन्होंने तैयारी की होवे हर वक्त तैयार होंगे। जो साफ बंदा होवे अल्लाह तो डरने वाला वो हर वक्त तैयार होता है। सईद बिन आमर कहते हैं जी इन्होंने पूछो मेरे तो शिकायत की, कहते साडा गवर्नर रोज़ लेट आता है, यानी दफ्तर च रोज़ लेट आता है। तो कहते हैं जनाब मेरे को उज़र है, मेरी बीवी बीमार है, मैं बच्चे खिलाना है, आटा गुनना है, रोटी पकाना है, फिर बीवी नूं खवाना, फिर आप खाना है, इन्हें च मैं लेट हो जाना है। हज़रत उमर दियां अखां डुल पईयां, कहते तू एक नौकर रख ला। कहते हज़रत मैनूं अल्लाह तो डर आउंदा है, जिहड़ा काम मैं अपने हाथ ना कर सकदा मैं राया ते बोझ क्यों बना, किते अल्लाह क़यामत नूं पुछ ना लवे जिहड़ा काम तू हाथ ना कर सकदा सा तू राया ते बोझ क्यों बनिया, तू गुलाम क्यों रखे। वो बादशाह थे, वो गवर्नर थे जो किसी पे बोझ नहीं बनते। और हजरत सईद बिन आमर का डर देख के क़यामत आई नहीं अभी तक। 1400 साल तो इस्लाम गुजरे हो गए, नबी पाक को गए 1500 साल हो गए, तो अभी तक क़यामत नहीं आई। तो सहाबा के ईमान कितना अजीम था कि कल क़यामत समझते थे, कल समझते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। अल्लाह दा कुरान आंदा है अपनी कल वास्ते क्या भेजे हैं। कहते ने दूसरा सन तराज सईद बिन आमर ते ये 15 दिनों बाद छुट्टी कर दे। मैं आपको कहूँगा मालिक आए ना आए कभी ड्यूटी से लेट ना होना, मालिक देखे ना देखे अल्लाह तो देखता है। बगैर उजर के छुट्टी ना करना अल्लाह तो देखता है, बगैर उजर के तो छुट्टी भी नहीं करनी। कहते दूसरी शिकायत है, कहते साडा गवर्नर रोज़ 15 दिन बाद छुट्टी करता है। कहते दसो, कहते हजरत मेरे को इक्को सूट है, सुबह नूं धोना शाम तक सुकदा नहीं, मेरे को छुट्टी हो जाती बेगम दी चादर मैं लक नाल बन्नी हुंदी है। कहते तू दूसरा सूट बना ला, तू गवर्नर है। कहते हजरत मैनू डर आंदा है किते क़यामत नूं मेरी राया चुक परहना बंदा खड़ा होकर ना कह दे अल्लाह मैं परहना सा, मेरे गवर्नर को 2 सूट सी मेरे को एक भी नहीं। कहते मैं इसी डर से एक सूट बनाया। हजरत उमर होने लग पड़े, कहते इतना डरने वाला अल्लाह से। हमारे भांजे भतीजे ईद पे वही पुराने कपड़े गंदे मंदे पहने होते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छे पहनाते हैं। कहते तीजी शिकायत है साडा गवर्नर शामों पीछे सानू मिलता ही। कहते जी वो मेरे को शिकायत है मैं शाम तो बाद कुंडा ला लेना अपने घर नूं ते मैं मसले ते खलो जाना है। कहना अल्लाह जेड़े सुबह फैसले किए ने मैं सही किए, अगर कोई गलती होवे मैनू इत्थे ही माफ़ कर दी, तेरी अदालत च मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता। हमें भी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम किए, रात इशा के बाद 2 नफल पढ़े तो दुआ मांगे, सजदे में दुआ मांगे। नबी पाक में सबसे बेहतरीन जो नमाज में रुकन वो सजदा है, कि सजदे की हालत में अल्लाह दुआ बड़ी सुनता है। सजदे में झुके हो तो कह या अल्लाह जो सुबह से लेकर शाम तक मेरे से गलती हुई, अगर जाने अनजाने होगी मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ ही माफ़ी मांगता हूँ, तेरी अदालत में मैं जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे बैठे मैं खुतबा दे उसको ब्रेक बस।